الزول لون مرة يمكن اسمي زاهية شريف دونك الجيريان ميشليان d'origine donc plus exactement يفرحونا j'ai 24 ans سراق لي étudiante en Italie donc à Perugia je suis étudiante en deuxième année سورا en relations internationales et coopération en développement. مرحبا، أنا اسمي شادي من القدس من فلسطين، بدرس في إيطاليا تحديدا في مدينة بروجيا، بدرس صيدلة. I'm Shuaib Yusuf Sharif. I come from Kenya. I study here in Perugia. I study masters for quantitative methods for economics and finance. 4 to 5 years ago, obviously that is after completing my secondary school in Kenya. I got a scholarship. I came to Italy. I studied for 8 months the language up until the level of B2, and then I got enrollment enrolled to the University of Perugia, that is, and I studied here for like my bachelor's. I studied here 3.5 years, and then I got enrollment to masters. That's how I got enrolled to masters. Obviously, the scholarship, I got the scholarship while still in Kenya, so I didn't come here and got the scholarship. I got the scholarship while in Kenya. I came to Italy for 4 or 5 years ago. Obviously, I completed my secondary school in my country, Kenya, and then I applied for a scholarship, which I got. I came here via a scholarship. I studied my language here for 8 months, and then I got enrollment to the university. Obviously, the main problem here is the language. It's the language, obviously. And you have to learn the language. There is no other way of going through it. You have to learn the language. You have to know how to talk to people, how to get a coffee, how to get very small things. The language is very important. So coming here, I think the main problem we had was the language, and that was all. It started with the language and it ended with the language. After staying here for several months, I started together with my colleagues. I started to get involved in the society, get involved in the day-to-day activities of my own and of my colleagues. So I think, it's hard, it is problematic a little bit, but I think it's something that everyone can overcome. And then there's a joy of, every time adding to another language, right? Like when you come here, you study the language, and you are multilingual, right? You already have another language in your pocket. So that's also something that, yes, it is wholesome, it's a little bit problematic, but at the end, I think it's worth it. It's really worth it, because it's another language, and you can call yourself, after studying the language, a multilingual. That's all. Yeah. After studying the language, and you want to get enrolled into the university, you get encouraged, really. You have a lot of incentives, the scholarship being number one. You get a scholarship, you get a residence, a place to stay, and whatnot, out of all for free. So that's also something that is encouraging, and it's worth it. Will I advise anyone to come to Italy? Obviously, yes. That's a very loud yes, right? I will advise everyone to come to Italy, not only to where I am, Perugia, but I will advise you to come to other parts of Italy, because I think you will get the encouragement that you will need. Obviously, there is a little bit obstacle, but I think at the end of the day, you will appreciate it. What I miss in Kenya, I miss the family, obviously. That is something very great. I also miss the Kenyan tea. I miss ugali. I miss my city, Garissa. I miss a lot of things. But at the end of the day, I think this is a home away from home, I guess. Home is the best, obviously, but I think this is also my second home, and home away from home, as I said. What do I love here in Italy? I think it is the cities, the beautiful cities in Italy. I have been to Venezia. I have been to Rome, not Milan. But I have seen to other places. I've been to other places in Italy. The cities are really great. Pizza. I mean, it's very sweet. The pizza, obviously, there are a lot of kinds. I don't want to go to, I'm not a chef. I don't want to, Italian chef, obviously. I don't want to go to details about the pizza, but the pizza is great. Generally, I think people eat well here. And obviously, the coffee.
طبعا أنا في المدرسة كنت أدرس مواد علمية أكيد. لما كبرت شوي في الموضوع أنا قلت حابب إني أسوي تجربة في خارج البلد، فصرت أفكر في الموضوع إني أدرس برا البلد. لقيت مؤسسة في بيت لحم درست فيها، تعلمت فيها اللغة الإيطالية، وأعطتني سهلت علي أمور السفر لإيطاليا. جيت لإيطاليا، قدمت لمنحة عن طريق مؤسسة الأديسو، وقدمت لها وحصلت عليها ودرست هون. وهي كانت إلي أنا طبعا من أحلى تجارب في حياتي طبعا، ولسه مستمرين فيها على أمل إنه نتخرج قريبا. طبعا من تجربة شخصية حابب أحكي إنه أكيد أول إشي الغربة مش إشي سهل، يعني هذا إشي معروف، ولكن أنا بنصح كل واحد حابب يختبر شو معنى غربة، بالغربة كتير أشياء بتعلم غير الدراسة. أنا كان هدفي إني أجي على إيطاليا مش بس أدرس. الغربة أكيد بتعلم، بتخلي الواحد يطلع منها عنده كتير تجارب في الحياة. فأنا بنصح كل واحد حابب يختبر هاي التجربة عن الحياة، أكيد هذا الإشي رح يفيده الغربة. يعني بالنهاية هو أول إشي الواحد رح يستفيد منه في الغربة برأيي هو إنك الشخص رح يعتمد على نفسه، يعني رح يتعلم إنه كيف يعتمد على نفسه في أي إشي، ما في حد جنبه. يعني في أكيد رح يكون أصحاب وهيك، بس الواحد أكيد في بلده بيختلف، يعني هذا الإشي أكيد رح يحس فيه لما يجي هون. فالغربة بتعلم، الغربة بتبني شخصية قوية. فأنا بنصح إنه الواحد يجي على إيطاليا إذا هو عنده القابلية إنه يعيش بعيد عن بلده خلال هاي الفترة ويستفيد منها. أكيد إلى إيجابيات وإلى سلبيات في النهاية طبعا أنا بنصح كل واحد أكيد يعني لما بده يجي يفكر في موضوع اختيار المادة اللي لازم يدرسها لازم يعرف شو بده يختار. هون الجامعات مش جامعات سهلة كيف ما أنا كنت معتقد في البداية. أنا بدرس مثلا الصيدلة هي فعلا أنا أول 3 سنين عانيت فيها جد فعلا. يعني في عدة امتحانات، يعني عشان أكون صريح فيها، في عدة امتحانات كنت أروح على الامتحان أكون دارس وكنت معتقد إنه أجيب علامات عالية طبعا، بس بالآخر أخذت علامة النجاح. ففي النهاية الواحد يجي هون بده يفكر غير بس في فقط انه يبني شخصيه، يفكر في الشيء اللي بده يدرس. اذا رح ينقي شيء له علاقه في الهندسه، شيء له علاقه في المواد العلميه، تتوقع انه يدرس كثير غير انه يهتم في الاكسبيرينس. خلينا نحكي هذا الشيء كمان لازم واحد يكون حاطه في عين الاعتبار، لانه في كثير هون امتحانات عباره عن امتحانات شفهيه. فهو يعني البروف في احتمال يقول لك قدامك روح وهذا للاسف يعني شعور امراض بكون سيء. طبعا انا بنصح بالنهاية اللي قاعد بدرس هلا لغة، بنصح انه يكمل ويستمر، لانه ايطاليا بنظري هي بتستاهل واحد يتعب لها، بتستاهل انه واحد يجي هون. فيها كتير مكاتب الواحد يقدر يدرس فيها. الجامعة بالنهاية حلوة بس اكيد بدها تضحية، بدها يعني انا نصيحتي الاولى انه الواحد قبل ما يجي على ايطاليا يكون عنده هدف. يعني في النهاية يحط فيه هدف قدامه انه انا طالع عشان ادرس، طالع عشان اسوي هاي الاكسبيرينس الحلوه خلينا نحكي، وما ييأس، ما يعني دائما يكون عنده تفاؤل، لانه هي برايي هي بتستاهل. طبعا الجامعه هي في المدينه انا بعيش فيها تتوفر فيها منح. اكيد المنح هي بتعتمد على امتحانات الواحد بيسويها. لا في عندنا امتحانات اذا واحد بينجح فيهم بعطوا المنح. فهذا الشيء اللي انا بحكي فيه، انه الواحد لازم يكون عنده هدف. اذا بخسر الهدف في احتمال انه يخسر المنح، فلازم واحد يجتهد. وبالنهاية إذا هو بدرس يعني في تسهيلات جدا رح يكون، من حيث سكن، من حيث أكل. الأشياء اللي اشتقت لها هي أكيد بلدي القدس. أنا شخص جدا متعلق في بلدي القدس، مشتاق لأنزل للسوق أشم هاي الروايح الحلوة، اشتقت لآكل حمص، لكعك القدس المشهور، أشوف أروح قبال أوقف قدام القدس أشوف هذا المنظر الجميل اللي مبين فيه قبة الصخرة، اللي مبين فيه كنيسة القيامة، شوف هذا التعايش المسيحي الإسلامي. هذا الشيء الواحد بيستفقد أهله، بيستفقد كثير أهله، بيستفقد مدينته. يعني بالنهاية الواحد بلده ما بينساها ولا أي لحظة. هو الواحد بتعب عشان يرجع لبلده ويفيدها في خبرته اللي استفاد منها في إيطاليا. والأكل يعني مع إني بحاول بتعلم بطبخ شوية أكل عربي عشان شوي احس حالي اني مش بغربه، بس ممكن من الاكلات اللي كثير مشتاق لها هي ملوخيه، وهاي الاكلات العربية اللي احنا بنحبها. عشقي في فلسطين هو القدس، وعشقي في ايطاليا هي مدينه نابولي اللي انا كثير مدينه بحبها. السبب انه شوي شوارعها يعني بتشبه مدينه القدس شويه، يعني فهي اكثر مدينه شوي بتشبهني. خلينا نحكي في مدينه القدس، بيتزا فيها يعني شيء لا يوصف، يعني كثير زاكيه، وهي يعني اكثر اكل بحبها في هاي المدينه. طبعا هون الاكلات يعني بشكل عام الايطاليه باستا 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 لحديت ما نصير باستا.
وتنسوش تعملوا سبسكرايب لأن القناة بتستاهل، وانتظروا معلومات قيمة أكتر وأكتر وأكتر إن شاء الله. Avant de faire à l'Italie, donc j'ai 2 ans d'italien à l'université d'Alger, بنمسوس. Donc بعد مشيت دوسير على Guinée, donc tout ça كان كيجي l'idée donc vrai دوحة à l'étranger. Donc évidemment زوارة. Donc قال بونسي دوحة فرنسا, mais comme فرنسا ça prend du temps parce que elle a 4 les démarches, 1 année. J'ai vu aussi d'autres pays, donc c'est plus cher, Belgique, Canada et tout, donc c'est cher. Comme ça, donc c'est cette une amie à moi, est-ce que ça t'intéresse les démarches à l'Italie? Pourquoi pas? Donc j'ai commencé donc à traduire tous mes papiers, donc le bac, les relevés de notes, la fac et tout. Ensuite j'ai préparé bien pour faire le test le B2 parce que quelqu'un doit faire l'Italie avant tout il a caché le test B2. Ensuite voilà, donc حاصري bien grand باش كنا ضغرا كنا sur niveau يجيني. Ensuite voilà, je pense à peu près 1 mois كني donc préparer le test ني donc راح dar des centres culturels à Albière et Alger. ومن بعد سير دار ذاكيني au début ما فيزا touristique باش كنا ساعدير التست parce que واحد القضيه على ذاكينه تساعدير التست donc je l'ai eu donc ça quand même ça va. ومن بعد غير سمورس خما une autre fois visa d'études les démarches ملي كنخدم مره. ومن بعد ساكنه donc je fais بليكو حاضر ذاكيني en 2016 13 octobre 2016 pour la première fois et puis dans visa d'études mais par contre touristique alors le 15 septembre 2016. ومن بعد voilà donc قيمه avec Guinée خما la licence donc au début parce que comment ça ira la licence des FMOS donc obligé d'avoir avec 2 ans d'italien d'arra l'italien bien et tout. ومن بعد بدأ avec Guinée عاود كل شويه donc خما la licence communication internationale et publicité. ومن بعد فيك كيف faire la licence إنه Guinée كمية الماجستير إنه en relations internationales et coopération et développement. voilà. حتى سيدي قارني شي من حضر لإيطاليا وحضر فرنسا وحضر زعما تمورسني نهاشو من كديني غتسمى شغل لإيطالي سلها من كيتعاد فيد دونك كتهضر في منيو من كيتلها يتسمى شغل توسي لوبورتونيتي كنا تغرض كنا تكمل هاد لي زيتود دونك شاد ديني غير ويدي قارني ايطاليان غير ويدي كني يبغانا دسنا كاع لإيطالي دونك اتعلم لا لونغ ايطاليان الحاسني ما ننسى شويه دونك هذه السنه بيان لا لونغ اي تو بعد كدسنا كينيا ديجا كيني دونك لا بورس ديتود دونك سي اون اوبورتونيتي باش كنا تغرز بيان كيني سا دوموند با تاس الحوايج سا دوموند كو تغرز دوبتونير لي زاني اتكمل ذاك القراينيش دايوغ ميم تكن باغ اكزومبل من كيني دونك جي با encore dépassé 27 ans donc c'est la résidence universitaire c'est la bourse d'études donc ديني Dieu merci avant tout il a تتعلم la langue il a déjà تعمل la volonté باش كيكنا تعمل la langue italienne parce que كينيا بلا l'italien ولا شو زعما تخدم تما شو تاغو حدانا الفرنسي تما شو تما تاسي حدانا aussi l'anglais donc ياق l'italien donc faut d'abord avoir un B2 vifmors تما شو تدير الجزائر تعدي من التست des centres culturels ومن بعد كتسمع كينيا c'est vrai تما شو au début كمي دوسير سير البي2 مي وحده على بيان ايطاليان تما شغل لورالينو شويه كان دونك اميت بضر على كيني دونك فريكونتيرسون دونك هضر كويسون ومن بعد جي ابري ليطاليان افيك مي افون ميم كينيو سير دافيك السينغالا سي مي كوميم سنا لا باز باسكو لا باز ليسونسيال فيت كو سنا لا باز تما شغل بيان لا غرامير اي تو من بعد تسمع كيني جون سو سور بلي تسلكم زوالو فريمون يسايد يوعر صافي نون سولمون دونك الشيخ يهضر يد نفهم غالا اون بليس يا اون انجلي ومن بعد تصل لي لونغ كلنا ماشي حاجه ليطاليان يعني في لا فاك نقراس ليطاليان دونك نقرا فيك لا لونغ ايطاليان ماشي الفرنسي ماشي تعرف ماشي لا لونغ دونك نقراس ليطاليان دونك يسيد سيد فريمون يوعى مي petit à petit donc c'est la volonté c'est une cela donc حاصري مني وكرا ما كنا قراتي حتى زين توالير دي لوسون sur يوتيوب توالير لي فيلم توالير كلش ومن بعد سافا شويه ومن بعد ماشي حاجه نشتاقي تما شغل ميم دو بارلي افيك لي جون افيك لي زامي تو ينا تاسي يعاونن داكينا دونك وسيرد كوميم جو تروفي تاس الغاشي يعاونن دونك عاوني نمشي سيدي ريفردان عاوني شا خدمه بيخ ما لي انسكريبسيون بيخ ما كيغيني دونك نشتاقيني سي بلوز امبورطون ومن بعد شنو نديرنا ميت بضر على كينيا تما شغل ملي كون ندير سيدي على لا بورس مي كاسكوسينوم زوارو دو فيغ على بورس دونك سيرد على كينيا دونك لي بارون يعاونن لا خويي تو دونك نسني كو يخلصون لي زيتود دونك ايفيدامون زوارو فوالا يسد كلش يوعر دونك شنو ندير ليطالي
même si لها ايتو مي سون بورس وعار باسكو الا كتخصص لي زيتود الا كتخصص اللوايي الا كتخصص كلش اون بليس باش كي كنا ندس انت مش تو سير دابا كيني دونك ديجا سميت دو سير على باقي سير 20 سنه ديال عمري دونك سوالم دا كوميش دونك 20 ans وهضر bien l'italien plus les كلا plus etc donc ça a été difficile مي الحمد لله اتاسيك تغلي المد نهضر ذاكي على الاوروب يتمش تنتفي ديري من ديال القاعه اتاسيك تغلي ناكا مين تاسيفو تمش غيت بصح نحضر الاوروب ايتو مي ماشي الحاجه سهله ديجا نون سولمون ديجا نجن تواشلتنا نجن تمورسنا عزيزا دونك نجن كلش نجن كاينين حميك نجاتين دي سمورس من بعد سكن نحضر ذاكي على الاوروب بور شونجي كلش déjà مشي donc كان نضحكوا في اللي donc la première année في دوسير على ذاكين donc ça a été vraiment très dur donc عندك في les étapes كلش donc évidemment مثلا ودي تسن واش شي دي تسن كان كاس السهايه donc كون مس السفريض ومشى صوت مشى صوت وين تبغي داك ندي قارفه دونك يقاري توجور يلي يسوفر تيتوا توجور كي ديقار ومن بعد ساكن دونك مشيو ندير دونك بلادس غوسينو مزورو على ذاكيني دونك وسينغالا لا لونغ باسكو صح سير البيدو سير لا غرامير سير لا بازكني وندنيا سيلينا مي وهدار غالا بيان دونك بلاد ذاكيني دونك شمع ديريكتومون شمع على فاك شمع لونيفرسيتي دونك اون بليس دونك لي قرا ايطاليان قرا لا لونغ ديسموس ومن بعد بلاد ذاكيني قرا كومونيكاسيون انترناسيونال دونك قرا الدروا l'économie, linguistique, le monde n'est pas غوري ومن بعد سكن دونك سكوسينو مزوره فريمون يسايد يوعر صافي نون الحوايج كحمياك ذا غينيا ستشار ذا غينيا لا باستا كواترو فورماجي شو نظام بيتزا نابوليتانا دونك سنه الحوايج كحميا ذا غينيا تاساتاس ماز لا فيلا كحميا ذا غينيا دونك افون تو حميا روما باسكو بيان سور سي لا كابيتال باسكو سي غران شكيت دونك جيم بيان روم مي اوسي تما شغلت لا فيلا كحميا سواتا سي بيروجا باسكو تما شغلت ذا جيت بدا غادي نزورو تغينيك بول العمري وباين تما شغلت بول العمري وبيروجا زميرا دينيا زميرا قيمه كيما في ذا غيني مي بيروجا بيروجوك زو توب الغوري تما شغل سي لا فيل زو توب باسكو نون سولمون باسكو دغيني تما شغل تاس لي زونيفرسيتي غلين دغي دونك لي ستوديون اتا سي كالم سي ترانكيل ميم الكليما دغيني لها دونك شاك فوا دي طيج ولا شاطس الهواء ولا طاش ولا شاز في لاطاس ولا شاز ميطاس دونك سي موين كان دونك ذا شو نظن باسكو شي محميه بيروجا باسكو سمحتايد شي طح ستمور ديجا يخامن القرموز دونك الساعه يكون شتاكي صافي تمشتاي عند ثمورس دونك دايما تحمل عطاساتاس وين فانا ديزار بلوس دانفورماسيون في الايطالي مشى ثغار داكي ديال الايطالي ديال لي زونيفرسيتي في خديمه في كل دي تبع كان لاشين غينيا اسمي سبير سابيري و ستو ثلاثه خمس بارطاجي سيد لا فيديو غينيا اي ثان ميرسنو تام قرانت